کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ یہ کہاں ہے اور ان کے اندر کیا موجود ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ امیزنگ انفارمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ ہے ہماری کائنات جسے آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یعنی کہ کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر 2 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ گلیکسیز موجود ہیں اور اس کا سائز 93 ارب لائٹ ایئرز ہے۔ یہ پوری کائنات کا صرف اور صرف 0.001% حصہ ہے۔ آج اتنے زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود ہم صرف اور صرف اپنی کائنات کا 0.001% حصہ آبزرو کر پائے ہیں اور کائنات کا باقی حصہ 99.99% ہے۔ یہ حصہ کتنا بڑا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے۔ اور سورۃ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور جو کچھ ان میں موجود ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان 7 آسمانوں کا ذکر موجود ہے، لیکن سائنس ابھی تک انہیں ثابت نہیں کر پائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فیوچر میں کر سکے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہر آسمان کو ایک کائنات سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کائناتیں بنائی ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن پاک میں ان آسمانوں کے سائز کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہر آسمان ایک کائنات ہے۔ ابھی ہم قرآن پاک کے حوالوں اور سائنس کے نظریات سے دیکھیں گے کہ یہ 7 آسمان کہاں ہے اور کتنے بڑے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ سائنٹسٹ ابھی تک کائنات کے صرف اور صرف 0.001% حصے کو ہی آبزرو کر پائے ہیں۔ باقی کا حصہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کیا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کائنات ہر سال 6.5 لائٹ ایئرز ہر ڈائریکشن میں پھیل رہی ہے۔ اس سے مراد کے آنے والے کچھ سالوں میں ہم نے جو کائنات کا حصہ آبزرو کیا ہے وہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اور بہت زیادہ گلیکسیز اس حصے سے باہر چلی جائیں گی، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں جان سکیں گے کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے اور اس کا پہلا آسمان کہاں پر ہے۔ لیکن کئی سائنٹسٹ نے بہت زیادہ تھیوریز پیش کی ہیں جس کے مطابق جہاں ہماری کائنات ختم ہوتی ہے اس کے باہر ہماری کائنات جیسی اور بھی بہت زیادہ کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں جو مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہوں گی، اور اسی طرح کی کئی لاکھوں کروڑوں ملٹی ورس مل کر ایک سپر ملٹی ورس بناتی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں سپر ملٹی ورس مل کر ایک آسمان بناتے ہیں جو ہمارا پہلا آسمان ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہ صرف اور صرف سائنسی نظریہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر یقین کریں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر آسمان ایک کائنات نہیں ہے، بلکہ ایک آسمان میں کئی کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں جن کی تعداد کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا آسمان جس کا نام فیدوم ہے۔ یہ آسمان لوہے کا بنا ہوا ہے اور اس سے روشنی کی شعائیں نکلتی ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال آتا ہے، آخر یہ آسمان کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان کی نسبت دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے ریگستان کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ تو ذرا سوچیں، اتنے بڑے ریگستان میں اس انگوٹھی کی کیا اوقات ہوگی۔ اسی طرح دوسرے آسمان کی تیسرے آسمان کے سامنے ایک انگوٹھی کی حیثیت ہے جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام زہرا ہے جو سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ ہے جو سرخ سونے کا بنا ہوا ہے۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔
छठे आसमान का नेम खालिसा है, जो चमकदार मोतियों से बना हुआ है। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। आखिरी आसमान जिसका नेम लाबिया है, ये सुर्ख याकूत से बना हुआ है, जिस पर बैतुल मामूर मौजूद है। यहाँ जमीन ही की तरह काबा मौजूद है। हर वक्त 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। जो फरिश्ता एक बार इसका तवाफ कर ले, दोबारा उसकी बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है, जिन्हें अल्लाह ताला ने सबसे अलग बनाया है। जब क़यामत आएगी तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जन्नत और जहन्नम मौजूद रहेंगी। जन्नत के भी 7 दर्जे हैं, जो प्लेनेट की तरह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं। इसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, और इसके 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो इतना बड़ा है कि इसके सामने 7 आसमान सहरा में पड़ी एक अंगूठी के बराबर है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतनी ज्यादा कायनातों में मौजूद हर चीज को अल्लाह ताला ने अपने हुक्म के ताबे बनाया हुआ है। अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है। कुछ लोगों का कहना है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जमीन पर मौजूद है, तो ये बात आप जान ले कि जिस तरह कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र मौजूद है, उसी तरह 7 जमीनों का जिक्र भी मौजूद है। यानी कि 7 आसमानों की तरह 7 जमीनें भी मौजूद हैं, यानी कि जहाँ जिंदगी मौजूद हो सकती है। इस तरह की कई जमीनें हमारी कायनात में मौजूद है, जहाँ लाइफ मुमकिन है, लेकिन अभी हम उस लाइफ के बारे में नहीं जानते। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिनके गिर्द अरबों प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। इन अरबों प्लैनेट्स में से नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 4300 एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है। इनमें से 60 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। हैबिटेबल जोन किसी भी स्टार का वो एरिया होता है जहाँ टेम्परेचर ना तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा। यहाँ ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सके। हमारी जमीन भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इंसान जिंदा हैं। इन 60 प्लैनेट्स में से कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जहाँ पानी मौजूद हो वहाँ लाइफ मुमकिन होती है। तो जरा सोचिए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 4300 प्लैनेट्स को ही ढूंढा गया है, और इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 60 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। अगर साइंटिस्ट इन अरबों प्लैनेट्स को ढूंढे तो हो सकता है कि इनमें से किसी न किसी प्लैनेट पर लाइफ मौजूद हो। ये सिर्फ एक गैलेक्सी की बात हो रही है, और हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हर गैलेक्सी में मौजूद एक प्लैनेट भी ऐसा हो जहाँ लाइफ मौजूद हो, तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा प्लैनेट्स होंगे जहाँ लाइफ मौजूद होगी। और पूरी कायनात में कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ लाइफ हो सकती है? आप जरा इस आयत को दोबारा सुने। 7 आसमान और जमीन और जो कोई भी इनमें आता है, सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं। यानी कि कायनात में मौजूद हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जिसमें इंसान, जानवर, फरिश्ते, जिन, पौधे, हवा, समुंदर और प्लैनेट्स, स्टार्स और हर एक चीज शामिल है। यानी कि जमीन के अलावा भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर इंसान भी मौजूद हो सकते हैं। इस आयत का बकिया हिस्सा भी सुनिए। और ऐसी कोई चीज नहीं जो इसकी हमद के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। यानी कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।